ناظرین السلام علیکم۔ خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان۔ دینی مدارس کے بارے میں اکثر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان مدارس میں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس سے نکلنے والے طلبہ محب وطن نہیں ہوتے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور کئی بار میڈیا میں سرخیوں میں یہ بات رہی کہ دینی مدارس میں قومی جھنڈا نہیں لہرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔ یہ محض افواہ ہے اور مدارس کو بدنام کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ 26 جنوری، 15 اگست اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی ان دینی مدارس میں ملک کے حوالے سے مستقل باتیں ہوتی ہیں، جس سے حب الوطنی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم صرف ان 2 دنوں کی بات کریں تو ملک کے تمام مدارس میں نہ صرف پرچم کشائی ہوتی ہے بلکہ ایک مستقل پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں اساتذہ اور طلباء شریک ہوتے ہیں۔ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہم نے خاص طور پر لکھنؤ کے دینی مدارس کا جائزہ لیا تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دن وہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح کی سرگرمیاں انجام پاتی ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے یا نہیں، تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ان مدارس میں کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مدارس میں یوم جمہوریہ کی تقریب کس طرح منعقد کی گئی۔ شہرہ آفاق تعلیمی ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پروگرام کی صدارت ادارہ کے محتمم مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی نے کی، جبکہ اساتذہ اور طلباء بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ پرچم کشائی مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی صاحب کے ہاتھوں ہوئی۔ طلباء نے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا پیش کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کے استاد مولانا محمد فرمان ندوی، کلیت الدعوہ کے عمید مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری اور اخیر میں صدر تقریب مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی نے طلباء کو خطاب کیا۔ مولانا نے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مولانا محمد خالد ندوی عمید کلیت الدعوہ نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے دستور کی روشنی میں شہریوں کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی۔ انہوں نے مختلف طبقات کے افراد اور خاص طور پہ جو ذمہ دار افراد ہیں جن کے ذمے ملک کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کی باغ ڈور ہے، ان کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا، دارالعلوم کے استاد مولانا فرمان ندوی نے اس موقع پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی زندگی بغیر قانون کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں تمام قوموں کے لیے کوئی نہ کوئی قانون رہا ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی رہی ہے۔
लखनऊ के एक दूसरे इदारा माहदुल फिरदौस अर्रहमानी, यहाँ भी परचम कुशाई की तकरीब मदरसा के मोहतमिम मौलाना अब्दुल मारी नदवी साहब की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें असातिज़ा व तलबा शरीक हुए। मदरसा के मैनेजर मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान नदवी के हाथों परचम कुशाई हुई। तलबा ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश किए, जबकि मुतअद्दिद असातिज़ा ने ख़िताब किया। माहद सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ महपत मऊ, यहाँ भी यौम जमहूरिया की तकरीब मदरसा के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर मुबीन नदवी साहब की सदारत में मुनक़िद हुई। तलबा ने मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किए, जबकि मौलाना इम्तियाज़ नदवी और दिगर असातिज़ा ने तलबा को ख़िताब किया। लड़कियों की तालीम का इदारा जामिअतुल अंसार में इदारा के नाज़िम मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा नदवी साहब की सदारत में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तालिबात ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से प्रोग्राम पेश किए। राष्ट्रीय गीत और तराने हिंदी दोनों पेश किया गया। मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब ने प्रोग्राम को ख़िताब किया। आइए देखते हैं इन बच्चियों ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किस तरह पढ़ा। प्रोग्राम को ख़िताब करते हुए मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब ने आज के दिन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा, ये भारत एक आज़ाद मुल्क के तौर पर अपने दस्तूर के लिए मुतारफ हुआ। जो यहाँ का दस्तूर है, दस्तूर हिंद, आईने हिंद, वो एक सेकुलर बुनियादों पर है। सेकुलर का मतलब कि हर मजहब के मानने वाले को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपने मजहब पर अपने मजहब की तालीमात के एतबार से अमल करे। ये जो तय किया लोगों ने, वो अकेले किसी एक ने नहीं, बल्कि उन हिंदुस्तानियों ने जिन्होंने अंग्रेजों से एक तवील सैकड़ों साल की जद्दोजहद की। कम से कम 100 साल की तारीख ऐसी है कि जिसमें अंग्रेजों से वो लड़े और 1947 में अंग्रेज इस बात पर मजबूर हुए कि हिंदुस्तान को छोड़ दें। उसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। मौलाना आज़ाद अलैहिर्रहमा ने अपनी बचपने से लेकर जवानी तक और अपने आखिरी उम्र की तमाम सलाहियतों को इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लगा दिया। नाजरीन, ये चंद मिसालें हैं। हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह इन मदारिस में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद की जाती है। इन तस्वीर को और इन मनाजिर को दिखाने का मकसद ये है कि जो बातें कभी कभी मीडिया में आती है मदारिस के हवाले से, वहाँ पे हमारा जहन खुला हुआ रहे और हम ये बिल्कुल वाज़ेह तरीक़े पे समझ सकें कि ये महज़ प्रोपेगेंडा है, हकीकत ये नहीं, कुछ और है। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी ख़बर के साथ।